Привет, Асгардия. Здравствуйте, асгардианцы. Я Игорь Ашурбили. Мне 56 лет, и за свою жизнь я дал сотни интервью, провел десятки пресс-конференций. Но вот формат лайвстрим – это для меня необычный формат. Если честно, это вообще первый мой опыт, потому что я привык разговаривать и видеть глаза людей, с которыми я говорю. А сейчас я вижу только один глаз – это глаз камеры. И давайте попробуем. Все бывает когда-нибудь в первый раз. У нас час эфирного времени. Первую половину я буду отвечать на вопросы, которые поступили ко мне ранее, а во второй половине буду отвечать на вопросы, которые будут поступать в режиме онлайн и которые я буду видеть, надеюсь, на экране своего монитора. Итак, начнем. Поступило, наверное, более 200 вопросов, и, конечно же, на большинство из них я просто физически ответить не успею. Перед эфиром мне дали перечень, и я отобрал наиболее часто встречающиеся вопросы, а также, на мой взгляд, наиболее интересные вопросы. Вопросы мы принимали только от резидентов Асгардии, поэтому я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас, резидентов, потому что вы являетесь основой нашего асгардианского общества, и спасибо вам за это большое. Итак, вот вопрос поступил. Я, к сожалению, не всегда буду знать имя и страну, но постараюсь по максимуму обозначать. Вопрос от Николаса Хоффмана из США. Есть ли планы, чтобы Solar стал публичной цифровой валютой, возможно, похожей на биткоин? Но Solar никогда не будет похож на биткоин по той простой причине, что биткоин — это все-таки во многом спекулятивная валюта, стоимость которой определяется тем, что есть ограниченная эмиссия количества биткоинов. Solar же является нормальной государственной, правда, цифровой валютой, и ее эмиссия этой валюты будет зависеть от объема рынка цифровых товаров и услуг, того рынка, который, собственно, будет формировать рынок Асгардии. Solar уже введен в опытное обращение, и даже вот зарплаты за 2019 год государственным служащим Асгардии уже выплачены в Соларах. Не предполагается, что Solar будет печататься на бумаге или в виде монет. Это все-таки цифровое государство, и Solar планируется как чисто цифровая валюта. Вместе с тем, граждане Асгардии, асгардианцы, выбрали 12 валют мира, в которые они хотели бы Voici конвертировать les 12 Solar. devises du monde qu'ils Эти voudraient 12 валют определены. utiliser pour И мы convertir le надеемся, solar. что Ces наши 12 devises ont été déterminées программисты, et наша nous техническая espérons группа поддержки que обеспечат nos эту spécialistes конвертацию к techniques концу лета этого года. vont В assurer настоящее время курс ce Solar convertissement это vers la fin $1 de l'été. равен одному Maintenant, le cours de евро. solar В est suivant. перспективе, Un solar, видя, c'est 1 какие euro. торговые войны идут сейчас между земными странами и между земными Vu валютами, les guerres мы надеемся, что commerciales Solar entre станет les как раз такой pays et les devises объединяющей terrestres, nous espérons que рынки le земных solar va être валют. une devise qui va unir les marchés du Вопрос monde entier. Али Алхасави из Саудовской Аравии. Вот он Ensuite, параллелизируется с вопросом la Ченгсу из question Китая. d'Ali Он de такой простой, l'Arabie прямой вопрос. saoudite, Когда же мы qui получим est un peu карточку similaire à la question ID de или Chengxu de la карточку Chine. гражданина в La этом question году est de или в следующем savoir году? quand est-ce qu'on va recevoir На самом деле la у carte нас на ID сегодняшний du день есть две résident, категории cette année асгардианцев. ou Это l'année категория suivante. просто En fait, асгардианец, aujourd'hui, nous который avons deux не получает catégories никакой d'Asgardiens. карты La и не première платит catégorie, c'est un никаких Asgardien qui ne reçoit pas de carte, взносов. qui ne И paye есть pas категория de резидент, contribution. Et il y a une autre резидент, оплачивающий в catégorie, евро. c'est celle du résident. И Le следующим résident paye 100 этапом, euros par an. надеемся, уже будет L'étape понятие suivante, on гражданин при l'espère, выдаче va déjà être la notion гражданских паспортов. du Но это citoyen, имеет смысл только после того, avec la когда одна possibilité земная страна d'émettre des признает passeports. Асгардию в качестве Mais pour ce независимого faire, il faut государства. qu'un pays Поэтому в terrestre au ближайший moins год
reconnaissent Asgardia comme un État. Donc, dans le temps le plus proche, il y aura seulement les positions des résidents d'Asgardia. En ce qui concerne les cartes ID, on peut déjà commencer à les émettre, mais on ne veut pas que la carte ID du résident d'Asgardia soit juste un souvenir. Nous voudrions qu'elle fournisse des opportunités financières et bancaires. Pour ce faire, il faut adopter la loi sur la devise nationale. Cette loi va être considérée probablement vers la fin du mois de mai, pendant la session, et ensuite, il faut adopter la loi sur la Banque nationale. Après cela, les cartes vont être émises. Il faut que nous ayons vos adresses postales pour pouvoir vous envoyer la carte. Kong Yu Chan de la Chine demande comment est-ce qu'on prévoit de laisser 1 million de personnes partir dans l'espace. En fait, aucun homme politique de notre part n'a dit que nous prévoyons d'envoyer 1 million de personnes dans l'espace. Ce sont d'autres personnes qui prévoient d'aller au Mars, etc. Mais l'objectif et la mission principale d'Asgardia, c'est la possibilité de faire naître le premier enfant dans l'espace. D'ailleurs, il y a aussi des questions à ce sujet et nous allons en parler un peu plus tard. Un résident de Turquie et d'ailleurs, je vois que c'est peut-être pas un nom, mais un nom inventé, mais quand même, la question est de savoir si notre État va avoir une langue commune. Vous savez qu'il y a eu un référendum parmi les Asgardiens par rapport aux langues d'Asgardia. Comme résultat, on a choisi 12 langues nationales. Une partie de ces langues vont être utilisées aujourd'hui parce qu'on a la traduction simultanée vers ces langues. En ce qui concerne la langue asgardienne, oui, cela fait partie des projets d'Asgardia. Objectivement, c'est logique parce que le caractère de notre État est supranational, suprafrontalier, donc c'est l'un des objectifs de notre nation. Il ne faut pas penser que c'est impossible. L'histoire connaît la création de nouvelles langues et en 2 générations, en 50 ou en 60 ans, cela devient une norme. Donc j'espère que pendant cette période, les Asgardiens vont développer leur langue, parler cette langue, étudier en utilisant cette langue, etc. Colista Shoemaker des États-Unis pose la question suivante par rapport à la démission du gouvernement. Il dit que Anna Mercedes Diaz a démissionné soudainement. Il espère qu'elle va bien. D'ailleurs, Anna m'a aujourd'hui envoyé un SMS en me souhaitant bonne chance pour cette conférence en direct. Donc, elle va bien, ne vous préoccupez pas. Et Asgardia est déjà tellement en état que Asgardia vit déjà une vraie crise. Mais en fait, Anna Mercedes Diaz n'a pas démissionné. Elle est devenue ma conseillère. Et il y a eu un décret qui a été issu d'après lequel les ministres vont faire partie de mon administration. Ils vont préparer les élections d'un nouveau gouvernement. Ces élections vont prendre part au 3e trimestre de cette année. Ça va être terminé vers le 1er novembre. Donc, je saisis cette opportunité pour m'adresser à tous les résidents. Vous avez tous le droit de participer au concours pour devenir ministre au sein du gouvernement. Cela ne va pas être le concours des questionnaires, mais cela va être un concours de programme. C'est-à-dire, nous allons choisir les ministres qui vont présenter les programmes les plus économiquement efficaces
qui vise à bien développer l'économie d'Asgardia. La question d'Ariad Golardad du Mexique. Les maires représentent un élément fondamental d'Asgardia. Ils ont besoin d'un chef. Qui peut jouer ce rôle? Peut-être qu'il y a un manque de compréhension ici et je voudrais bien éclaircir les choses. Cela concerne la société des Asgardiens. Notre objectif est de faire en sorte que l'élection des chefs, notamment des maires des villes, soit bien organisée. L'Asgardia n'a pas de frontières, mais elle a des villes. Donc, nous voudrions que chaque ville terrestre où il y a plus de 5000 résidents, et si d'ailleurs la ville est plus petite, elle peut s'unir avec d'autres villes. Donc, dans tout ce genre de villes, on souhaite avoir des élections des maires. Et peut-être que les leaders terrestres ne vont pas aimer le nom maire. Peut-être on pourrait proposer alors un autre nom, par exemple le représentant. Et nous voudrions donc que ces maires et que ces représentants participent à l'élection des préfets. Ensuite, il y a le niveau de gouverneur, des ambassadeurs, des consuls, pour ensuite avoir des élections directes des membres du Parlement. Donc, on voit toute une pyramide d'administration. La première étape des élections a déjà eu lieu. 50 maires ont été élus. C'est très peu. Voilà pourquoi je m'adresse à tous les résidents, à tous les Asgardiens. Soyez résidents, devenez résidents, participez à l'élection des maires dans les villes où vous vivez, sur la terre. Pour ce faire, il faut que dans cette ville, il y ait au moins 10 Asgardiens, pas nécessairement des résidents. Ensuite, vous allez procéder à un vote électronique pour choisir le maire. J'espère que ce mouvement va se développer jusqu'aux élections au Parlement. Les élections au Parlement supplémentaires vont avoir eu lieu. Le Parlement fonctionne déjà. Il y a des représentants de 42 pays du monde qui travaillent au sein du Parlement. C'est tout un rassemblement. Même au sein des Nations Unies, il n'y a pas de technologie pour avoir des sessions du Parlement numériques. Et nous avons déjà eu 7 séances du Parlement, dont seulement 2 ont été avec la présence physique. On fait ça une fois par an. L'année dernière, c'était en Estonie. La première séance a eu lieu en Autriche. En ce qui concerne cette année, on n'a pas encore décidé quel va être le lieu. Et nous avons eu 5 séances numériques. C'est une technologie unique. Et bientôt, nous allons élire encore 40 membres à peu près. Et je propose à tous les Asgardiens de saisir cette opportunité. Bien sûr, être membre du Parlement est une grande responsabilité, mais nous voudrions bien avoir des forces fraîches qui rendent le travail de notre Parlement encore plus efficace. Alors, nous avons encore d'autres questions très intéressantes. Je ne sais pas qui a posé cette question. Comment est-ce que vous allez résoudre le problème de la corruption en Asgardia? En fait, je serais ravie d'avoir de la corruption en Asgardia parce que cela veut dire que ça va être un vrai État. Un État ne peut pas exister sans la corruption. Bien sûr, je plaisante, mais si je parle sérieusement, Asgardia est un État numérique. Cela veut dire que tous les risques de corruption sont minimisés parce que toutes les transactions vont être transparentes et vont faire partie du protocole numérique. Nous n'allons pas procéder de la même manière que les États terrestres.
il n'y aura pas d'interdiction de combiner la fonction du fonctionnaire avec d'autres fonctions. Donc, les fonctionnaires pourront travailler, par exemple, dans le domaine du commerce aussi, avec le paiement de toutes les taxes nécessaires. Donc, la corruption est vraiment le dernier problème qui nous menace en Asgardia. J'ai promis de parler de la naissance d'un enfant dans l'espace parce qu'il y a une question respective posée. La question est pourquoi faire naître un enfant dans l'espace? Qui en a besoin? Bon, je réponds. La chose la plus importante pour l'humanité est de sentir que l'humanité est immortelle. Bien sûr, on peut aller vers la Lune, vers le Mars, et d'ailleurs, aller au Mars, c'est avoir un billet non-retour. Mais si l'humanité n'arrive pas à se propager dans l'espace, nous serons toujours rivés sur la Terre. Nous pourrons juste aller vers la Lune ou passer un certain temps en orbite terrestre pour ensuite rentrer sur la Terre. Mais quand avant un navire partait du Havre et de la Terre, les navigateurs et les marins ne savaient pas s'il allait revenir. Ils partaient dans l'aventure. Et Tsiolkovsky disait que l'humanité a l'objectif d'être née au berceau de la Terre pour ensuite conquérir l'espace. Et avant, on va conquérir l'orbite terrestre, puis l'orbite lunaire, puis on va aller plus loin, mais une condition préalable, c'est d'assurer la possibilité de donner naissance aux enfants. Pour ça, il faut surmonter le problème de la gravitation artificielle et il faut bien se protéger de la radiation. Bien sûr, quand l'homme est sorti pour la première fois dans l'espace, c'était un grand événement. Mais je crois que la naissance d'un premier enfant né dans l'espace va être un événement encore plus important. C'est vraiment un espoir de l'humanité pour devenir immortel. C'est une protection contre les cataclysmes naturels ou technogènes. C'est la mission principale d'Asgardia. Et c'est l'objectif de notre programme scientifique. Yaroslav de Russie pose la question suivante. Comment faire en sorte que les pays reconnaissent le statut de l'État de l'Asgardia? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a encore nombre de questions similaires que Asgardia n'est pas encore tout à fait en état. Je ne peux pas être d'accord avec ça parce qu'aujourd'hui, Asgardia a toutes les caractéristiques nécessaires exigées par l'ONU. Il y a eu une question qui a fait l'objet d'un débat des juristes pour 6 mois, c'était la question territoriale. Il s'est avéré que c'est écrit que l'État doit avoir du territoire, mais il n'est pas mentionné quelle doit être la taille du territoire et où doit être ce territoire. Donc, le lancement du premier satellite d'Asgardia nous a permis de dire que c'est notre territoire et notre territoire est dans l'espace. Là, il y a toutes les données numériques de nos résidents. Donc aujourd'hui, d'après toutes les caractéristiques, nous respectons les exigences. Mais bien sûr, pour l'ONU, c'est un certain choc d'information parce que c'est un précédent dans l'histoire de l'humanité. Voilà pourquoi notre voie ne va pas être simple. Pour pouvoir fournir une demande officielle à l'Organisation des Nations Unies, il faut
qu'au moins plusieurs pays membres de l'ONU signent des accords bilatéraux avec l'Asgardia sur la reconnaissance d'Asgardia en tant qu'État indépendant. Nous travaillons là-dessus. Pour des raisons très claires, je ne peux pas vous dire quels sont les pays avec lesquels nous sommes en négociation parce que pour l'instant, ce sont des négociations informelles, pas à travers le ministère des Affaires étrangères, parce que c'est clair que nous ne voulons pas avoir des réponses négatives. Donc, avant d'envoyer des lettres au pays pour les demander de reconnaître Asgardia comme un pays indépendant, nous voulons nous assurer que la réponse sera positive pour ne pas créer du fonds d'information négatif. Donc, en ce qui concerne la reconnaissance, notre objectif est de faire le travail nécessaire, préalable, avec les pays qui ont la population comme proche à celle d'Asgardia. C'est les pays avec la population d'un peu plus d'1 million. Donc, ce ne sont pas les pays de la G20. C'est avec les pays les plus petits que nous allons faire ce travail préalable. Ensuite, on va procéder à la signature des accords bilatéraux avec 2, 3 ou plus de pays. Ensuite, on va nous adresser officiellement à l'ONU. Je crois que c'est le travail qu'on va faire en 2021. Maintenant, on fait le travail préliminaire et on va travailler avec l'ONU en 2021. Anatoly demande, est-ce qu'il y a un fonds du capital risque Asgardia qui investisse dans les startups? Je ne dirais pas que c'est un fonds du capital risque. Il y a eu un holding public-privé, Asgardia Financial Ark, donc l'arche financière d'Asgardia. C'est un holding où le paquet contrôlant va appartenir à l'État et 49% vont appartenir à de grands investisseurs. Ce fonds a déjà été enregistré d'après la législation de l'Autriche. Il a son siège à Vienne, là où il y a le siège d'Asgardia aussi. Dans les mois les plus proches, nous allons annoncer l'émission des actions, avant tout relative à l'achat de la banque pour la Banque nationale d'Asgardia et aussi pour nombre de startups de technologie spatiale. Donc, les résidents d'Asgardia vont avoir la possibilité d'acheter au prix nominal les actions à l'étape de leur émission. Ce seront les actions de cette société par action, ce fonds notamment du capital risque. Tous les projets commerciaux d'Asgardia vont être réalisés à travers Asgardia Financial Ark. Donc, c'est la structure principale publique-privée d'Asgardia. Stéphane Nikovic du Royaume-Uni demande s'il y aura plus d'événements locaux pour les Asgardiens. Nous avons déjà discuté du sujet des maires des villes aujourd'hui et des ambassadeurs d'Asgardia dans des pays. À la fin du mois de novembre dernier, le Parlement a déterminé les premiers 25 pays où il est prévu d'ouvrir des représentations d'Asgardia. La question des événements locaux, c'est la question à gérer par les maires et par les représentants et représentations d'Asgardia au niveau local. Au niveau fédéral, au niveau de l'État, une fois par an, nous organisons une conférence. La première conférence a eu lieu à Darmstadt. C'était une conférence dédiée à la science et aux investissements. La deuxième conférence devait avoir lieu en juin prochain à Montréal et devait être dédiée aux questions de la citoyenneté et du droit. Malheureusement,
en raison du coronavirus. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de questions sur le coronavirus que je vais aborder encore. Donc, malheureusement, à cause du coronavirus, cela va être reporté, j'espère, vers le mois de septembre. Et j'espère que la situation va améliorer. De plus, nous avons encore un événement par an, c'est la séance du Parlement. En parallèle, il y a la séance du gouvernement qui a eu lieu 2 fois par an. Il y a des séances du Conseil spatial suprême. Par ailleurs, Asgardia prend part à des événements, des expositions, des conférences dans le domaine de l'espace qui sont organisées dans le monde entier. En ce qui concerne la question de Stéphane, nous proposons que les Asgardiens organisent des événements locaux. Nous allons annoncer une compétition. Nous avons une bonne expérience d'organiser des compétitions. C'est grâce à une compétition que nous avons choisi le drapeau, les armoiries, l'hymne. Donc, nous félicitons les initiatives locales parce que nous ne pouvons pas inventer autant de choses que des centaines de milliers d'Asgardiens dans le monde entier. Nos Asgardiens vivent dans plus de 200 pays dans le monde entier. Et les résidents vivent dans plus de 100 pays du monde. Jean Odegul, Turquie, il dit « Je suis citoyen d'Asgardia, mon fils a 4 ans. Est-il aussi citoyen résident d'Asgardia automatiquement ?» D'après la loi d'Asgardia, des enfants mineurs peuvent devenir Asgardiens et résidents et ensuite citoyens si le parent est d'accord. S'il n'y en a pas, il faut l'accord des tuteurs. Donc oui, si vous êtes d'accord, votre fils de 4 ans va devenir Asgardien. Alexandre, West Arctica, je ne sais pas ce que c'est. Il demande quelle est l'attitude d'Asgardia envers d'autres micronations et États virtuels. J'ai déjà dit que Asgardia n'est pas une micronation ni un État virtuel. C'est un vrai État. Quand on me demande pourquoi, je dis la seule différence entre Asgardia et l'État terrestre, c'est que nous n'avons pas de châtiment, de peine capitale, de prison, etc. En ce qui concerne toutes les autres choses, vous ne pourrez pas inventer la différence entre Asgardia et d'autres États terrestres. Nous considérons que nous sommes un vrai État, mais vu que notre format est un peu insolite, ça va prendre un certain temps que les autres nations nous reconnaissent. Cheryl Galahi des États-Unis demande « Décrivez votre vision idéale personnelle du développement d'Asgardia dans les 3 années à venir. Quelles sont les priorités pour le grand public et pour ceux qui travaillent maintenant en Asgardia ?» Bon, la première priorité, c'est le développement d'Asgardia en tant qu'État, en tant qu'une communauté hiérarchique et la reconnaissance d'Asgardia. Bien sûr, c'est une priorité pour nous. La deuxième priorité, c'est l'espace. C'est le développement des technologies qui nous permettront d'atteindre notre objectif principal, la naissance du premier enfant dans l'espace. La troisième priorité, c'est le lancement de l'économie d'Asgardia, parce que, bien sûr, pour l'instant, nous ne pouvons pas montrer de grands succès économiques, c'est très clair, parce que nous avons juste 3 ans et nous avons commencé à partir d'une idée, donc à partir de zéro. Donc, les 3 priorités pour l'avenir, c'est la reconnaissance d'Asgardia en tant qu'État et développement de l'État. Deuxième priorité, recherche spatiale. Troisième priorité, l'économie et son développement.
Очень много вопросов по образованию, смотрю. Il y a beaucoup de Это очень радует. Вы questions знаете, что в Асгарде relatives à l'éducation. C'est un plaisir. больше 70, по-моему, процентов это Vous savez молодые que люди, юноши, plus de девушки. 70% des И, résidents d'Asgardia, ce видимо, их seront больше des всех jeunes gens. интересуют вопросы Donc, ils sont образовательные, когда можно будет très получить intéressés par les questions de l'éducation, гражданский диплом, начиная от школы, заканчивая par la университетом, possibilité d'avoir где un diplôme d'Asgardia à partir de l'école et jusqu'à l'université. Вы понимаете, Асгардия же не университет. Асгардия Vous государство. savez, И наша Asgardia задача n'est это pas создать une université, c'est инфраструктуру un État. для того, Donc чтобы notre позволить objectif est de créer de гражданам Асгардии l'infrastructure реализовывать свои pour permettre aux citoyens d'Asgardia de идеи. réaliser Поэтому leurs мы idées. открыты для создания да хоть Donc nous sommes ouverts 100 школ, университетов и так далее. И pour поддержать créer это des технически и centaines des écoles идеологически. et des Но universités. все-таки Nous инициатива pouvons tout à fait le должна soutenir происходить techniquement с et мест. idéologiquement, Инициатива должна mais происходить l'initiative от doit мэров, venir как я уже говорил, от губернаторов, от префектов, от страновых представителей, от au членов niveau парламента. local, То à есть partir des дайте maires, des membres du проекты, Parlement, des и мы préfets. будем их выносить на Proposez-nous des projets. Nous allons les финансирование в рамках Asgardia Financial Arc, о котором я вам proposer говорил. pour le Лучшие financement мы dans должны le быть cadre пригласить их на de конкурс. la SCAR Но Financial ждать, Arc. что Les meilleurs эта projets инициатива будет vont исходить от faire парламента l'objet или d'une правительства, честно compétition, скажу вам, mais сложно, il ne потому faut что pas там s'attendre столько à ce que soit серьезнейших l'initiative du задач Parlement et на du приоритетных gouvernement. направлениях, C'est difficile parce que что не думаю, что в ближайший ils год travaillent beaucoup мы dans сможем nombre de domaines. спустить такой Donc je проект ne сверху. crois Но pas мы с que удовольствием поддержим эти проекты, если они будут on исходить pourra nous от initier ce сообщества projet dans асгарdiанцев. l'année à venir, mais nous serons heureux de местах. recevoir vos projets, les projets locaux des Asgardiens. Артурос из Ирландии Arturos задает d'Irlande вопрос о проекте Асгардия по спутниковому интернету. Все ли идет по pose la плану? question sur Ну, опять le таких вопросов projet есть еще de несколько в satellite части того, какими конкретно et научными d'Internet. Il y a направлениями nombre de сейчас questions заняты умы в d'ailleurs Асгардии. sur les И таких domaines проектов 3. scientifiques sur lesquels travaillent Первое les это Asgardiens. Il y a 3 projets de ce проект genre. Le premier, создания, c'est le так projet скажу de осторожно, потому что эта информация в настоящий момент является création, конфиденциальной, создание собственного et, космического модуля et Асгардии. d'ailleurs То есть pour возможно l'instant, перепрыгнуть через c'est un projet этап confidentiel. запуска Donc c'est la следующей création серии du спутников и module перейти сразу к вопросу космического модуля на d'Asgardia низкоорбитальной орбите. spatiale Это первое en orbite basse. направление наших научных исследований, которым C'est le занимается premier в том числе domaine de Ричард. notre recherche Второе scientifique связано с тем, dont je о m'occupe чем personnellement aussi. спрашивает Le deuxième Артурос из domaine Ирландии. est Это вопрос lié à la спутникового question интернета. d'Arturos d'Irlande. C'est Идеология Асгарда l'Internet par заключается в satellite. том, чтобы обеспечить для каждого L'idéologie асгардианца d'Asgardia est suivante. максимальную Assurer pour chaque независимость от Asgardien la plus наземных grande устройств. indépendance Что имеется в виду? Что des сегодня вся dispositifs спутниковая terrestres. связь, она De quoi est-ce que привязана je к parle? станциям Aujourd'hui, на toute la Земле, communication и, par соответственно, satellite правительства est отдельных liée aux стран, stations это terrestres. же Donc les очевидные gouvernements de факты, они certains pays, не всегда c'est разрешают évident, использовать свою территорию ne для permettent pas трансляции toujours сигнала и так далее. d'utiliser leur Поэтому territoire наш pour la идеал distribution de это signaux, что etc. асгардианец Donc notre связан с землей только idéal ногами, потому что он est по de ней faire en sorte que ходит ногами, l'Asgardien а вот soit lié между à la собой он Terre должен связываться с seulement помощью par les pieds. мобильного устройства, Mais pour la communication, il выходящего va utiliser un непосредственно на dispositif спутник, который mobile должен связываться с другим qui спутником, va дальше communiquer сигнал avec должен le приходить satellite, qui va communiquer на avec un мобильное autre устройство satellite, et второго ensuite le асгардианца signal без va использования между aller ними vers постоянного le расстояния dispositif mobile de земной l'autre поверхности и Asgardien земных устройств. sans qu'ils Это aient à очень utiliser сложная la surface научно-техническая задача, terrestre et les которая в настоящем dispositifs времени terrestres. C'est un решений objectif scientifique еще et не technique имеет. Но très мы complexe. работаем в Pour этом l'instant, il n'y направлении a очень pas encore плотно, de в частности, solution, с mais nous возможностью travaillons использования beaucoup là-dessus. оптических каналов и иных Nous каналов travaillons связи, avec la possibilité которые d'utiliser позволят les избежать наземных chaînes путей. optiques И pour третье éviter научное направление, d'utiliser les которым мы dispositifs terrestres. Et le сейчас troisième занимаемся, это domaine цифровая scientifique государственная dont nous nous occupons maintenant, платформа c'est Асгардии, которая la поможет сформировать plateforme все нарастающий рынок numérique цифровых d'Asgardia товаров и qui va услуг, рынок permettre виртуальных товаров, de цифровых couvrir le сделок, marché des рынок produits, госуслуг, des потому что мы transactions de services собираемся numériques, le предоставить в marché ближайшее время des нашим services publics гражданам, aussi. я прошу C'est que прощения, dans le temps le plus proche, excusez-moi, нашим гражданам весь donc dans le temps le традиционный plus proche, спектр nous allons услуг, fournir à который nos citoyens tout le предоставляет spectre de государственным services гражданам,
qui sont fournis par l'État à leurs citoyens. Par exemple, mariage, divorce, certificat de naissance, héritage, etc. Donc, tous les services réguliers, mais tous ces services vont être numériques. Donc, la création de cette plateforme numérique en tant que base de l'économie d'Asgardia et base de sa structure étatique est la troisième priorité pour l'Asgardia dans le domaine scientifique et technique. Le groupe d'Asgardiens de Chine dit qu'à cause du firewall, ils n'ont pas accès à YouTube et à Google. Ils ne peuvent pas regarder la conférence en direct et ils demandent si le groupe IT d'Asgardia peut organiser un pont d'information. Ils disent « Nous ne vous oublions pas, ne nous oubliez pas. Nous ne vous oublions pas, par exemple, parce que la diaspora chinoise est dans les 5 premiers groupes les plus grands d'Asgardiens. Nous ne pouvons pas résoudre le problème de firewall, c'est le problème de votre pays, mais en ce qui concerne le pont d'information, je vais en parler à mon département des technologies d'information et on va voir ce qu'on pourrait en faire. Il y a une question directe. Qu'est-ce que je vais recevoir pour mes 100 €? Je ne sais pas qui pose cette question, mais j'assume qu'il y a pas mal de questions de ce genre. Avant tout, avant d'adopter la loi sur les devises, ceux qui ont payé 100 €, et cela concerne tous les résidents, vous pouvez recevoir votre argent quand vous voulez. Votre argent va vous être remboursé. Deuxièmement, pour ceux qui ont payé les 100 € pour la première fois, sur vos comptes électroniques, en Asgardia, il y a 100 salaires qui sont accumulés. Donc, vous pouvez dépenser cet argent. Par exemple, vous pouvez payer la taxe d'Asgardien de 100 salaires. Vos taxes servent pour compléter le budget d'Asgardia de 2020. Le budget de 2020 a été approuvé pendant la dernière séance numérique du Parlement qui a eu lieu il y a quelques semaines. Et vos taxes servent à payer les salaires des fonctionnaires d'Asgardia, le Parlement, le gouvernement, l'administration et aussi les événements que nous réalisons. Et j'ai aussi une question à vous poser. Qu'est-ce que vous recevez pour les taxes de vos pays terrestres? Donc, vous allez recevoir les mêmes choses en Asgardia. Avant tout, c'est le droit de vote, le droit d'être élu à tous les niveaux de la pyramide, le droit de travailler en Asgardia, le droit d'ouvrir le business en Asgardia, la loi sur les entreprises et sur le business en Asgardia va être considérée en première lecture pendant la séance du mois de mai du Parlement. En deuxième lecture, il va probablement être déjà adopté à la fin de l'été. Alors, respectivement, l'échelle fiscale va être approuvée et je vais m'adresser au Parlement pour que cette échelle soit aussi basse que possible pour motiver les Asgardiens à enregistrer leurs entreprises numériques dans la juridiction d'Asgardia pour recevoir des revenus en dollars pour ensuite les convertir dans les devises respectives. Ou si vous dépensez ça en Asgardia, vous n'aurez pas besoin de cet argent sur la Terre. Est-ce que je peux devenir spationaute en Asgardia? Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai déjà dit que nous ne prévoyons pas d'envoyer 1 million d'Asgardiens dans l'espace, mais si je ne plaisante pas, je vais dire qu'on espère que vers
2026, le premier module spatial d'Asgardia va être lancé. D'après nos scientifiques aujourd'hui, il y aura plusieurs personnes à bord. J'espère qu'en 2026, il y aura donc les premiers cosmonautes ou spationautes asgardiens. Bien sûr, il faudra faire tous les contrôles et vérifications nécessaires d'après les standards qui ont été adoptés aujourd'hui dans les puissances spatiales leaders. Anton Snyman, Canada, écrit qu'il est résident. Il demande si on peut avoir le branding officiel ou des mandats pour augmenter la visibilité d'Asgardia. Aujourd'hui, en ce moment, je suis en train de considérer un paquet de documents liés aux franchises d'Asgardia dans les domaines tout à fait différents. Et il y a des projets d'accords de licence respectifs. Dans le temps le plus proche, l'administration va présenter ces documents au nouveau gouvernement qui va être formé vers le 1er novembre prochain. Et ensuite, les représentants locaux d'Asgardia dans les villes, dans les pays, dans les continents, donc les représentants d'Asgardia au niveau local, notamment vous, en tant que résident d'Asgardia, les citoyens du Canada, pouvez occuper ce rôle. Au Canada, en fait, même plus tôt qu'aux États-Unis et plus tôt qu'en Russie, la première représentation d'Asgardia a été ouverte. J'ai déjà dit que notre siège est à Vienne, sous forme d'une organisation à but non lucratif, Asgardia Terra Arc. Alors, la première représentation d'Asgardia a été ouverte au Canada. Donc, vous avez même une certaine priorité par rapport aux autres pays qui concerne l'obtention d'un statut. Donc, vous pouvez vous présenter à l'élection du maire ou à l'élection du membre du Parlement. Vous pouvez présenter votre candidature au gouvernement et vous pourrez recevoir une franchise pour utiliser la marque d'Asgardia dans vos projets. Cela concerne non seulement vous, bien sûr, mais tous les résidents. Seuls les résidents vont y avoir droit. Christian Murdocco d'Argentine demande comment est-ce qu'on peut aider ceux qui ne peuvent pas payer ce quota pour la citoyenneté. Avant tout, ce n'est pas un quota pour la citoyenneté, c'est une contribution annuelle autour de 8 € par mois, 100 € par an. Et nous avons déjà adopté aujourd'hui la loi sur la citoyenneté, mais cette loi, malheureusement, comme dans n'importe quel autre pays d'ailleurs, ne prévoit pas la possibilité de payer pour quelqu'un d'autre. Chaque résident, pas chaque citoyen, parce qu'on n'a pas la notion de citoyenneté, mais chaque résident d'Asgardia doit le faire lui-même. Il doit acheter des solars et payer cette contribution en utilisant les solars. La possibilité de payer pour quelqu'un n'est pas prévue, mais en même temps, nous ne contrôlons pas ça. S'il y a quelqu'un qui paie électroniquement cette contribution annuelle de 100 € et si ces 100 € sont offerts par les parents de cette personne, c'est cette personne quand même qui va devenir résident, pas la personne qui a offert ces 100 €. On pose aussi la question sur la possibilité de payer les contributions en partie. Ce n'est pas encore prévu par la loi. On peut adopter un amendement et demander au Parlement d'adopter cet amendement, mais il y a certaines difficultés techniques là-dessus. Parce que vous savez que les banques prennent des commissions pour chaque transaction. Il y a certaines difficultés avec nombre de pays, par exemple avec la Chine, l'Iran
et nombre d'autres pays par rapport au transfert d'argent, franchement, ce n'est pas très commode pour notre ministère de Finances. Donc, pour l'instant, ce régime de paiement par mois n'est pas introduit, mais je suis sûre que l'administration et le Parlement vont trouver une solution à ce problème. Monsieur Bendel, c'est notre membre du Parlement et il nous pose la question. Monsieur Bendel, vous avez beaucoup de chances de communiquer avec moi. Il y a d'autres résidents qui n'ont pas cette chance et vous avez cette chance, donc je vais répondre à votre question directement. José de France demande quelles sont les professions en demande en Asgardia. Bon, il y a certains qui considèrent que Asgardia, ce sont des gens qui travaillent dans le domaine des technologies d'information, qui travaillent dans le domaine de l'espace, mais ce n'est pas tout à fait comme ça. Il y a beaucoup de gens qui représentent des professions libres telles que les artistes, les designers. Bien sûr, il y a aussi des programmateurs informatiques, mais toutes les personnes qui sont loin de l'espace, mais qui s'intéressent à l'espace, peuvent travailler. Par exemple, il y a Asgardia Space Journal. C'est un magazine qui publie les articles des personnes qui sont assez loin de l'espace et des technologies d'information, mais qui sont des romantiques. Donc, n'importe quelle profession dont le résultat peut être numérisé est en demande en Asgardia. Le nombre de ces professions va bien sûr augmenter. On me demande quelque chose sur la mise en œuvre des technologies de l'énergie du point zéro. Je comprends que c'est lié à Tesla, je n'en sais rien, je ne vais pas alors commenter. Inora Tabir de l'Allemagne, résidente Asgardia, demande si on peut lancer une université qui prépare les Asgardiens à la vie de l'avenir. Je dirais que c'est notre devoir, mais j'ai déjà dit par rapport aux questions liées à la formation ou à l'éducation. Faites-nous une proposition. C'est sûr que nous allons créer l'Académie des sciences asgardiennes, dans le cadre de laquelle il y aura des universités, il y aura de la formation à distance. On va utiliser toutes les technologies disponibles. La question est de savoir quand cela va se passer, dans quelques mois ou dans une demi-année. Pour l'instant, nous n'avons pas reçu de projet pour notre considération. Donc, si vous proposez un projet d'une université scientifique internationale, si vous présentez ce projet à M. Forest, notre ministre des Sciences, qui va devenir membre de l'administration et qui s'occupe justement de problèmes de la création de l'Académie des sciences d'Asgardia, ça serait très intéressant. Alexandre de Russie demande une question sur la durée de vie du satellite d'Asgardia. Oui, la durée de vie est limitée. Je crois que cela va terminer en 2021. Là, je parle de la durée de vie par garantie, mais on pourra continuer à exploiter ce satellite. Mais je vous ai déjà dit que nous prévoyons de passer à l'étape du module sans passer par l'étape du satellite. J'espère qu'on va travailler activement là-dessus et j'espère que cette année, je pourrai déjà annoncer que ce programme va commencer. Si on n'arrive pas à dépasser l'étape du satellite, alors oui, il faudra qu'on lance encore 2 satellites en 2021, après la fin de la durée de vie du satellite actuel.
Monsieur Anshuman Thakuria de l'Inde, asgardien à partir de 2017, demande quelle est votre vision pour le Mars et est-ce que Asgardia va y être présente. Bon, c'est Elon Musk qui s'occupe surtout du Mars. J'ai déjà dit que l'objectif d'Asgardia n'est pas juste d'atteindre quelque chose, mais la première étape est de créer une arche sur l'orbite terrestre. À la deuxième étape, la création d'une arche Asgardia Moon Ark sur l'orbite lunaire. Et la troisième étape va être de créer une arche stellaire, Asgardia Star Ark. Et il doit pouvoir fonctionner pendant plus de 50 ans. Nous allons procéder avec ces étapes en ayant encore l'objectif de prolonger la vie humaine. Il faudra aussi déterminer le nombre minimal de personnes nécessaires pour assurer un vol spatial si long. Monsieur Zhu Qingshi de Taïwan dit qu'il n'arrive pas à trouver de documents sur l'Asgardien en chinois. Et c'est très difficile de lire avec la traduction Google. Quand est-ce qu'il y aura des versions multilangues? Oui, vous avez raison, c'est un grand problème pour l'Asgardien. C'est un problème financier exclusivement. Le budget d'Asgardia n'est pas suffisant pour développer si rapidement ce jeune État. Donc, pour l'instant, notre site web a seulement une version anglaise. D'après ce que je sais, bientôt, on va avoir la version espagnole et la version russe. Pourquoi a-t-on choisi ces deux langues? Les Asgardiens ont voté et ont choisi les 12 langues qu'ils veulent parler, qui vont être les langues d'État. Si je ne me trompe pas, il y a 60% des Asgardiens qui ont choisi l'anglais. Ensuite va l'espagnol. La langue russe, aussi bien que la langue anglaise, et la langue de l'espace officiel, donc la langue de la Station spatiale internationale. Voilà pourquoi ces langues vont être présentes sur notre site web. Mais c'est sûr que la langue chinoise, qui est l'une des 12 langues de l'Asgardia, va être utilisée pour faire la version chinoise de notre site. Je ne peux pas vous dire la date exacte quand cela sera fait, mais c'est sûr que cela va être fait. Constantin Grigoriev demande pourquoi dans les nouvelles à la télévision on ne parle jamais d'Asgardia. Bon, ce n'est pas vrai, Constantin, parce que je donne beaucoup d'interviews à nombre de médias et chaque mois, j'ai le digest des publications du monde entier et même dans les pays les plus exotiques où nous n'attendons même pas de publications, il y en a. Il y en a des centaines. Donc, il y a beaucoup d'éditions qui écrivent des articles sur nous. Et le seul pays où on rigole à notre sujet, c'est la Russie. Et dans d'autres pays, de la très bonne presse écrit des articles sur nous. Nous n'avons pas de financement pour notre marketing ou notre promotion. Et c'est un grand plaisir pour nous que la communauté internationale des journalistes accepte avec de la chaleur l'idée d'Asgardia et avec de l'intérêt. En ce qui concerne le développement financier et économique d'Asgardia, il y a beaucoup de questions à ce sujet. Je ne veux pas que notre rencontre d'aujourd'hui
soit utilisé pour cela, mais je vais quand même le dire. Nous allons tout faire d'après les règles d'économie dès que nous avons assez de résidents. Ce serait bizarre de considérer que l'État peut exister sans taxes. Je vais vous dire un chiffre qui peut faire peur. À partir du budget 2019, nous avons identifié 12,8%. Donc le budget d'Asgardia de 2019 a été réalisé à moins de 13%. Cette année, en 3 premiers mois, nous avons déjà recueilli 12%. Donc on espère qu'au moins 50% du budget va être réalisé cette année. Mais on ne peut pas parler du développement économique et financier tant que le nombre d'Asgardiens reste pas harmonisé. Pour réaliser le budget de cette année, il faut 150 000 résidents à peu près. Donc les Asgardiens, les résidents de la Terre, devenaient Asgardiens. On me demande quel est l'Asgardien idéal. Un Asgardien idéal, c'est un terrien, une personne libre qui veut du bien pour lui-même et pour l'humanité en tant qu'une communauté. Et bien sûr, on m'a posé beaucoup de questions sur le coronavirus. Je tousse un peu, pas parce que j'ai le coronavirus, mais parce que je parle depuis 1 heure déjà. En ce qui concerne le coronavirus, je peux sembler pas très politiquement correct parce que c'est quand même un sujet qui est largement discuté aujourd'hui. Mais je me rappelle mon enfance maintenant, ma mère m'avait dit va te laver les mains et ensuite va à la table. Et je l'ai toujours su. Et maintenant, il semble que le monde est en train d'apprendre qu'il faut se laver les mains. Et on découvre le médicament de paracétamol. Il y a eu une histoire drôle sur un patient qui avait une grippe et à qui on avait dit il faut que tu prennes des médicaments, comme cela tu vas guérir en 1 semaine. Et il demande et qu'est-ce qui va se passer si je ne prends pas des médicaments? La réponse est tu vas être guéri en 7 jours. Je crois qu'on a la même situation aujourd'hui. Donc, mon idée est que le virus est bien sûr effrayant, mais ce qui est encore plus effrayant, c'est la panique. Donc, ne paniquez pas et soyez en bonne santé. Peut-être qu'il est temps pour nous de terminer notre conférence en direct. Il nous reste encore 2 minutes. Il y a encore nombre de questions personnelles sur ma biographie, etc. Il y en a vraiment beaucoup. Je ne vais pas répondre à ces questions aujourd'hui parce que je voulais répondre aux questions liées à Asgardia en tant qu'État. Si mes assistants disent que cette conférence en direct est quelque chose d'utile, alors on va continuer cette expérience. Quelqu'un me demande de quoi est-ce que j'ai peur. Alors, je vais répondre. J'ai peur des araignées, même des araignées les plus petites, et c'est tout. Sinon, rien ne me fait peur. Alors, je termine notre réunion par notre devise, notre slogan d'État. Une humanité, une unité. Je vous embrasse tous et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup et au revoir.